नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी, पूर्व विधायक पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आशीष शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के सुशांत चक्रवर्ती जी, सभी उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आए। आज़ादी का अमृत महोत्सव, शायद आप सबने देखा होगा, इसका ब्रांडिंग पूरे शहर में हुआ पड़ा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तरीके से मनाया जाता है वो त्रिपुरा दिखा रही है पूरे देश, जहाँ पे बीजेपी के गुंडों को आज़ादी दिया जा रहा है किस तरीके से लोगों की जान लेने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने तो बोला था घर घर रोजगार। मुझे लगता है कि आपने घर घर रोजगार दे दिया है, क्योंकि जितने भी गुंडे हैं उनको इस तरीके के जो ईंटें हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने बनाना सिखा दिया है, इसलिए उन सबको रोजगार मिला हुआ है 1000 रुपए पर डे के तहत। कल जो हुआ बहुत ही निंदनीय है। भाजपा शासक को मैं ये बताना चाहती हूँ, 150 साल होने को आए हैं कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने ब्रिटिश शासक से हमें आज़ादी दिलाई थी। तो ये चंदी शासक क्या है? कुछ भी नहीं। ये वो कायर है जो पीठ पीछे वार करती है, ये वो कायर है जो लोगों को जुमला और झूठ दिखाती है। कल हमारे माननीय विधायक सुदीप बर्मन जी पे जानलेवा आक्रमण हुआ, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के गाड़ी पे आक्रमण किया गया, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुशांत चक्रवर्ती पे आक्रमण किया गया। आप खुद देख सकते हो उनकी क्या हालत हुई पड़ी है। हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट राखू दास की गाड़ी पे आक्रमण किया गया, उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ किया गया। हमारे महिला कार्यकर्ताओं को मारा गया। आप अगर अरेस्ट करते हो किसी को और एसडीपीओ बोलते हैं वी विल एस्कॉर्ट यू टू द स्टेशन, जहां पे आपको डिटेंशन पे लिया जा रहा है, तो आप जब पुलिस कस्टडी में हो किस तरीके से ये गुंडे आप पे अटैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप पे आक्रमण कर सकते हैं। मैं पुलिस फोर्स से ये पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई कॉन्शियंस है, आपका मान सम्मान कुछ है, या फिर वो वर्दी सिर्फ नाम के लिए है? आपने अपने जमीर को बेच दिया है सिर्फ एक पोस्ट के लिए, सिर्फ अपनी सिफारिश करने के लिए। यहाँ पे जो शासक है पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, जितने भी विरोधी दल है सबके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। रोज बदल कोई ना कोई घटना घट रही है, और यहाँ पर त्रिपुरा प्रदेश के लोग त्रस्त हो चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आईन, यहाँ पे जो आप लोग आईन बोलते हैं, रोज तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कोई शीशा का टुकड़ा नहीं है, कोई कांच का टुकड़ा नहीं है जिसको आप तोड़ोगे और वो टूट के बिखर जाएगी। हिमालय की चट्टान की तरह खड़ी है, और आप उससे टकराओगे तो खुद बिखर जाओ। अंत में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से, सभी कार्यक्रम चलेंगे। आप हमें परमिशन दे या ना दे, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आइनो माइनो करेंगे। और बांग्ला में आप लोग बोलते हैं ना, सोंग्राम चोलछे चोलबे, तो सोंग्राम चोलछे चोलबे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल गाय जेकोनो खाई एवं आमी मने करी এটা মুক্তি সংগ্রাম, এটা মুক্তি সংগ্রাম বিজেপি কে হটিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে স্বাধীন করবে। এটা নতুন একটা মুক্তি সংগ্রাম, এটা মুক্তিযুদ্ধই বলবো যে আমরা লড়াই করবো, লড়াই ময়দান থেকে আমরা নামবো না। এবং হাইকমান্ড আমাদের নির্দেশ দিয়েছে গো হ্যাড, কাজ করে যাও, করেঙ্গে মরেঙ্গে। আমরা কোনো ভয় করবো না, আমরা প্রতিরোধ করবো। আমাদের সমস্ত রাজ্যের কর্মীদের বলবো এগিয়ে আসুন, এই তাদের যে বাইক বাহিনী বলো না, দাঙ্গা বাহিনী, বীর বাহিনী আমরা প্রতিরোধ করবো।
শর্ততে প্রতিজ্ঞ মানুষ আমাদের পাশে আছে। মানুষ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেছে এবং প্রশাসনের পুলিশ প্রশাসনকে বলবো যে এইভাবে বেআইনি অর্ডার আপনারা মানবেন না। আমি দীর্ঘ বলবো না, কারণ আমাদের প্রোগ্রাম আছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ এসছেন। আমি এখন আমাদের ম্যাডাম মন্ত্রীও ছিলেন, এখন বিধায়ক হয়েছে, ওনার উপর যে আক্রমণ হয়েছে প্রধানত সুশান্ত চক্রবর্তীর উপর, মহিলাদের উপর যে আক্রমণ হয়েছে, আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং নেতাদের যেটা হয়েছে, এটাকে আমরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই। সুদীপ বাবুকে মেরে ফেললে, সুশান্ত চক্রবর্তীকে মেরে ফেললে, বিরজিৎ বাবুকে মেরে ফেললে, আশিস বাবুকে মেরে ফেললে, জারিতাজিকে মেরে ফেললে, জেনে নেব বিজেপি সরকার এই কংগ্রেস ব্রিটিশকে ভারত ছাড়িয়ে 9 আগস্ট 1942 সালে ব্রিটিশ ভারত ছাড়া আন্দোলন শুরু করে। আমরা এআইসিসি আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা 9 আগস্ট থেকে ভারত জোড়ো আন্দোলন আমরা শুরু করি। সুতরাং এই যে কালকে নক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, সুদীপ বাবু, সুশান্ত বাবু এবং মহিলাদের, এর আমি আবারও বলছি, এটা শুধু নিন্দা নয়। আমাদের এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ হয়েছেন, ওনাকে বলবো যে আপনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর চালাতে পারছেন না, ইউ শুড স্টেপ ডাউন, আপনাকে পদত্যাগ করা উচিত। এবং আমি আমাদের সভাপতি বিরজিৎ বাবুর জায়গাজি, আশিস জি আছে, সুশান্ত জি আছে, এখানে সুশান্ত চৌধুরী আছে আমাদের জানাচ্ছি, আমি সবাই সামনে আমরা বলছি, হয়তো ব্রিটিশের গুলি লাঠিতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু 1947 15 আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন। আমরাও সেই সংকল্প নিয়েছি, গুলি চালাবে, লাঠি চালাবে, পাথর মারবে, কংগ্রেসের আন্দোলন আমরা বন্ধ করব না। আমরা ত্রিপুরাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা লড়াই করে যাব, এটাই বলছি। আরো বলছি, এখন কিন্তু পুলিশ বাহিনী কৃতদাস হয়ে গেছে। পুলিশ মানে আমাদের যুক্তিতে থাকা এসকর্ট, এখানে স্থানীয় পুলিশ। যাই হোক, এর মধ্যে একটা ঢিল এসে পড়লো কাছের জানালায়, ভিতরে বসা ছিল। আমি ফার্স্ট রোতে ছিলাম, পিছনে ছিল সুশান্ত চক্রবর্তী। এই তারে এখান থেকে ইটটা এমন জুড়ে কাছাকাছি মেরেছে, তো আহত হয়েছে। এবং সুদীপবাবুকেও আমরা কালকে চিকিৎসা হয়েছে, জিবিতে ভর্তি হয়েছিল। সুশান্ত চক্রবর্তীও হাঁপা নিয়ে ভর্তি হয়ে রেফার করেছিল জিবিতে। এবং আমাদের একটা মহিলা নেত্রী সোমানা শাহ, এরপরে আরো 2 জন আমাদের লোক যারা আমাদের কনভয়ে ছিল, প্রীতম দেবনাথ, লিপন বেগম, তারাও আহত হয়েছে। এবং এটা আমরা তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানাই। এবং আগামীকালকেও আমাদের প্রোগ্রাম আছে বিশাল। আজকে আছে বিলুনিয়া ওই ডিস্ট্রিক্টের এসপি পারমিশন দিয়েছে। এবং গভর্নমেন্টের কথায়, বিজেপির কথায় ভাইস হয়, এ ডাইরেক্ট আইপিএস। আর যারা আমাদের এখানে কমিটি আইপিএস আছে, এরা হলো ওটা পারমিশন দিয়েছে। কালকে আমাদের বিশালগড়ের প্রোগ্রাম আছে, ওটা দেয়নি। এসপি সঙ্গে জাস্ট এখন ফোন করেছি যে আপনি তো পারমিশন দিলেন না, না আমি পারমিশন দেবো না। তাহলে আমরা কালকে আইন অমান্য করবো না, আমরা কোঅপারেট করবো না, পুলিশ দেবো না। পুলিশের দরকার নেই তো, পুলিশ কি আমরা আইন অমান্য করবো? তুমি আমাদেরকে পারমিশন দেওনি, আইনগতভাবে এই আইনকে আমরা লঙ্ঘন করবো, আমরা আইন অমান্য করবো। বলে না, আমরা কভারের তো কোনো দরকার নেই। আপনি কি কভারেট করবেন? আমরা মিছিল করবো, আমাদের পুলিশের দরকার নেই। তো বলেন না, আমরা কিন্তু আপনার গুলি করে মারেন আমাদেরকে। বলো যে আপনার বক্তব্যটা আমি জিডিএনটি খুব ভালো করেন, এফআইআর করেন। জিডিএনটি নামে মনে আমার সঙ্গে বর্ষা হয়েছে এবং আমরা কালকে প্রোগ্রাম করব।
এটা কি? এটা গণতন্ত্র না স্বৈরতন্ত্র? এটা চীন দেশ নাকি আমাদের এই রাজ্যটা, না উত্তর কোরিয়া? এটা তো একটা ডেমোক্রেটিক দেশ, আমরা পারমিশন নিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম করতে পারি। তো আমি আমাদের প্রোগ্রাম মনে হয়